بارک اللہ. معزز سامعین و سامعات، توکل علی اللہ اہل ایمان کی ایک اہم صفت اور انبیاء کرام کا شعار ہے. لہذا اسی کے پیش نظر توکل علی اللہ انبیاء کا شعار اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے فضیلت کی طالبہ ہمشیرہ مدعو ہیں. فلتتفضل مشکورہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا شاکرا الصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. محترم صدر محفل، مشفق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے توکل انبیاء کرام کا شعار. توکل عربی میں بھروسہ اور یقین کو کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی کوششوں کے نتائج کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے اور اس پر کامل اعتماد رکھ کر کام شروع کر دے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کئی عظیم انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے تاکہ لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں، اور انبیاء کرام نے گمراہ انسانوں کو صراط مستقیم کے راستے پر چلانے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی اور اپنی دعوتی مشین میں پیچھے ہٹے بغیر آخری سانس تک اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس مشین میں کامیاب رہے، اور سخت ترین آزمائشوں میں بھی اللہ رب العالمین پر توکل کرتے رہے. اللہ رب العالمین توکل رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. معزز سامعین و سامعات، اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دینے کے باوجود بھی قوم ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، اور جب نوح علیہ السلام کچھ کہتے تو اپنے کانوں میں انگلیوں کو رکھ لیتے تھے. اور نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے بہترین صبر کیے، یہاں تک کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی تو قوم آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا، آپ کو نشانہ اور عبرت کا پروگرام بنا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا. تو ایسے وقت میں بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ رب العالمین آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. معزز سامعین و سامعات، ان کی اس توکل کے بنیاد پر اللہ رب العالمین اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا. لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ اللہ پر توکل کرنے کے بجائے کسی غیر اللہ پر توکل کر رہے ہیں. انبیاء کرام کا شعار نہیں تھا، وہ صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے مشرکوں کے قدموں کی طرف دیکھا جب ہم غار ثور میں تھے، مشرکین غار کے اوپر تھے، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. تمہارا کیا گمان ہے اے ابو بکر، یقیناً ہم دو نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی ہر آزمائش میں اللہ رب العالمین پر توکل کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کے غم میں پریشان ہو کر بیمار ہو رہے تھے، تو ان کے بیٹوں نے کہا اب تو بس یوسف ہی کو یاد کر رہے ہو، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی
उसके सिवा किसी से नहीं करता। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हूद में इरशाद फरमाता है, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अगर कोई इंसान हर आजमाइश में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल एतमाद रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में आखिरत की फिक्र को डाल देगा और उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसी आजमाइश में मुब्तला हुए कि जिस्म में जुज़ाम फूट पड़ा, जुबान के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा इस मर्द से महफूज ना रहा। ये बीमारी कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि 13 या 17 साल पर मुहित थी। जब बीमारी शिद्दत इख्तियार करती चली गई और हाल ये हो गया कि आस पास वाले भी उनसे घिन करने लगे, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसी हालत में साबित कदम रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हुए बारगाह इलाही में अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाते हुए दुआ करने लगे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनबिया में इरशाद फरमाता है, मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम शिफायाब हो गए। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती सबऊना अल्फन बिगैरि हिसाब हुमुल्लज़ीना ला यस्तरखूना वला यतग़य्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिया, इसी तरह जो इंसान अल्लाह पर अच्छी उम्मीद रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ अच्छा ही करेगा। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम भी मछली के पेट में 40 दिन तक रहे। वो मछली के पेट में रहकर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए तस्बीह बयान करते थे और बार बार ये दुआ तिलावत फरमाते थे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनबिया आयत नंबर 87 में इरशाद फरमाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम जिस आजमाइश में थे, वो आजमाइश में कामयाब हो गए। और मूसा अलैहिस्सलाम के तवक्कुल का ये आलम था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए समंदर में भी रास्ता बना दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिया, जब अंबिया इकराम के तवक्कुल अल्लाह की शान ये है, तो सय्यदुल अंबिया खातिमुन नबीयीन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम होगा, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हस्बी अल्लाह मुझे काफी है कहना सिखाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी जिंदगी अल्लाह पर ईमान व यकीन के साथ गुजार दिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काबिल एतमाद की वजह से अल्लाह के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाम व मर्तबा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से रात दिन में, अंधेरा उजाले में और कोयला हीरे में बदल सकते थे। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इकराम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस तवक्कुल के बुनियाद पर अपने अंबिया इकराम को कई अजीम मुसीबतों से नजात दिया। तो क्या हम अपने रब पर तवक्कुल नहीं करेंगे जो नामुमकिन को भी मुमकिन करने की कुदरत रखता है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तवक्कुल पर काफी उभारा है। यकीनन अगर हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अंबिया इकराम की तरह कामिल एतमाद रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कभी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर लम्हा हमारी मदद करेगा। लेकिन अफसोस है कि आज का मुसलमान इन वाक़ियात को जानने के बावजूद भी अपनी ज़िहानत, ताकत, तिजारत और इल्म पर तवक्कुल करता है कि मैं जैसे चाहूँ माल कमा सकता हूँ और जैसे चाहूँ तरक्की हासिल कर सकता हूँ। हालांकि उसे नहीं मालूम कि उसकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, वो कितना माल कमाएगा, वो कितनी तरक्की हासिल कर सकेगा। इसलिए ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है। तो हम तमाम को चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन चीजों को करने का हमें हुक्म दिया है उस पर अमल करें और जिन चीजों को करने से हमें मना किया है अगर उस पर अमल करेंगे तो तब जाकर हम सच्चे मोमिन बन पाएंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, ऐ अल्लाह हम तमाम को अंबिया इकराम की तरह तवक्कुल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।